ओम शांति 25 अगस्ट 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे प्रति पदक्षेप जहाँ सबू घटुची ताहा कल्याणकारी अटे। यही ड्रामारे सबुठारु अधिक कल्याण सेही मानकर हेउछि जेउमाने बाबांक स्मृति रे रहुछन्ति। प्रति पदक्षेप जहाँ सबू घटुची ताहा कल्याणकारी अटे। यही ड्रामारे सबुठारु अधिक कल्याण सेही मानकर हेउछि जेउमाने बाबांक स्मृति रे रहुछन्ति। प्रश्न ड्रामार केउ रहस्य को जानिथिबा संतान माने अपार खुशी रे रही परिबे। ड्रामार केउ रहस्य को जानिथिबा संतान माने अपार खुशी रे रही परिबे। उत्तर जो माने जानिछन्ति जे ड्रामा अनुसार एबे एही पुराणा दुनियार विनाश हेबो, प्राकृतिक विपर्यय मध्य हेबो, किंतु आमर राजधानी तो निश्चिंत स्थापन हेबो, एथिरे केही किछि करि परिबे नाही। जदिओ अवस्था तळ उपर हेबो, केबे बहुत उत्साहपूर्ण केबे बहुत ठंडा, किंतु एथिरे चिंता करिवार नाही। समस्त आत्मा मानकर पिता भगवान आमको पाठ पढ़ाउछन्ति, एही खुशी रे रहिबाकू हेबो। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति मिठा मिठा क्रमानुजाई पुरुषार्थ अनुसारे चैतन्य पतंग रूपी संतान मानकू बाबा याद प्यार देउछन्ति। तुमे सबु हेउछ चैतन्य पतंग। बाबा को ज्योति मध्य कुहा जाउछि, किंतु तांको बिल्कुल केही जानि नाहंती। ज्योति मध्य कोनसी बड़ आकृतिर नुहे, हेउछन्ति बिंदु रूप। काहार भी बुद्धि रे नथिबो जे मु आत्मा बिंदु, आम आत्मा मध्यरे सारा अभिनय भरी रहिछि। आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान आउ काहारी बुद्धि रे नाही। तुमको मध्य बाबा आसी बुझाइछन्ति, आत्मार अनुभूति कराउछन्ति। आगरु ए कथा जणा नथिला जे आत्मा कोण एवं परमात्मा कोण। सेतिपाई देह अभिमान कारणरू पिलामानंक ठारे मोह मध्य रहिछि, विकार मध्य बहुत रहिछि। भारत केते श्रेष्ठ थिला, विकारर नाम ही नथिला, ताहा निर्विकारी भारत थिला। एबे विकारी भारत होई जाइछि। कोनोसी भी मनुष्य एपरि कहि परिबे नाही आज को 5000 वर्ष पूर्वे मु एही भारत को शिवालय कराइथिली, मु ही शिवालय स्थापन करिथिली। किपरि ताहा मध्य तुमे एबे बुझुछ। तुमे जानिछ प्रति कदम कदम रे जहा किछि हेउछि ताहा ही कल्याणकारी। नित्य प्रतिदिन सेमानंकर अधिक कल्याण होइथाय जे भल भाबरे बाबांकु मने पकाई निजर भी कल्याण करिथांती। यह हेउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम हेबार जुग। बाबांकर केते महिमा रहिछि। तुमे जानिछ एबे सच्चा सच्चा भागवत चलिछि। द्वापर जुगरे जेबे भक्ति मार्ग आरंभ होइथाय सेतेबेले प्रथमे प्रथमे तुमे ही हीरार शिवलिंग तयारी करी पूजा करूछ। एबे तुमर स्मृति रे आसुछि आमे जेबे पूजारी हेल्लु सेबे मंदिर तयारी करिथिलु, हीरा माणिकर निर्माण करिथिलु। सेही चरित्र तो एबे मिली परिबो नाही। एठारे तो एमाने लिंग चांदी आदि रे तयारी करी पूजा करूछन्ति। एपरि पुजारी मानंकर देख केते सम्मान रहिछि। शिवंकर पूजा तो समस्ते करूछन्ति, किंतु अविवेचारी पूजा तो हेउ नाही। ए कथा मध्य पिला माने जानिछन्ति। विनाश मध्य निश्चय हेबो, प्रस्तुति चलिछि। प्राकृतिक विपर्यय मध्य ड्रामारे निर्धार्य रहिछि। केही केते भी मुंड पिटंतु, तुमर राजधानी तो स्थापन निश्चिंत हेबो। काहार भी ताकत नाही जे सेथिरे किछि करि परिबे। बाकी अवस्था तो तळ उपर निश्चिंत हेबो। एहा हेउछि बहुत श्रेष्ठ रोजगार। केबे तो तुमे बहुत खुशीर भल ख्याल रे रहिबो, केबे ठंडा पड़िजिबो। यात्रा रे मध्य तळ उपर होइथाय, एथिरे मध्य सेहिपरि हेउछि। केबे केबे तो सखाळु उठी बाबांको याद करिले बहुत खुशी लागिथाय। ओहो बाबा आमको पढ़ाउछन्ति, केते आश्चर्य। समस्त आत्मा मानकर पिता स्वयं भगवान आमको पढ़ाउछन्ति। सेमाने पुणी श्रीकृष्ण को भगवान भाबी नैछन्ति। सारा दुनिया रे श्रीमद् भागवत गीतार बहुत मान रहिछि, काहेकिना भगवान वाच रहिछि ना। किंतु ए कथा काहाकू जणा नाही जे भगवान काहाकू कुहा जाय। जदिओ केते भी पदाधिकारी बड़ बड़ विद्वान पंडित आदि अछन्ति, कहउछन्ति मध्य गॉडफादर को मने पकाउछु, किंतु से केबे आसिले, आसी कोण कले ए सब भूली जाइछन्ति।
ବାବା ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ବି ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାନର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହିଁ। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ବାବା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କୋରାନ୍, ବାଇବେଲ ଆଦି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଉଛି ତାହାର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ପରମ୍ପରା ବା ଅନାଦି ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ତ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛ। ଏସବୁ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅଟେ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଭୁଲଭାଲ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ବି ନାମ ବଦଳି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବତା ଧର୍ମ, ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଯଦିଓ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପଛରେ ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ। କୁହ, ଏହି କଥା ସହିତ ଗୀତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ତ କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କଠାରୁ କିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେପରିକି ଫୁଲଦାନୀ। ସେଥିରୁ 3ଟି ଶାଖା ବାହାରୁଛି। କେତେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷ। କେହି ବି ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର। ଆମର ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପ୍ରଭୃତି ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ତ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ବି ହେବ 5000 ବର୍ଷ ପରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଚାଲିଛି, ପୁଣି କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ସବୁ ଅତୀତ ହୋଇ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଯିବ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ସେ ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଖାଗଲା। ବାକି ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେହିମାନେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଚେହେରା ଦେବତାମାନଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଧା ଅଧା। ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ। ସତ୍ୟ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାକି ଆଉ କିଏ ଜାଣିବେ? ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ପୁଣି ବି ଏହିଭଳି ହେବ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବେ।
ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି, ନୂଆ କାହାକୁ ଏଠାରେ ବସା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ନୀଲମ ପରି ପୋଖରାଜ ପରୀମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ନା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ରମେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବାର ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କାମ କଲେ ନା। କେହି ପୋଖରାଜ ମଣି ତ କେହି ଆଉ କିଛି, କେହି ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜାରାଣୀ ଆଦି ସବୁ ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାବାବା ତ ଏବେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଥା ସବୁ ଏବେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଚଳନି ହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଭାବିବେ ଯେ ଏବେ ଏହି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବି। ଶୈଶବ ହେଉଛି ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ବିବାହିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ କି? ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ରଜ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ତମ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ସେହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସେବାରେ ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ। କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ଅଧର କୁମାରୀ ମନ୍ଦିର, ତିଲୱାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଅବିକଳ ସ୍ମାରକୀ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼, ଏହା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ମୂଳବତନ କେଉଁଠି ଅଛି? ତୁମକୁ ଏସବୁ କିଛି ଜଣାଅଛି? ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇ ପୁଣି ଅତୀତ ହେବ। ତୁମକୁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ବାହାରି ଯାଉଛି। ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପୁଣି ସାଥିରେ ବି ନେଇଯିବେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଗରରେ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତ ହେଲେ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିଲେ ତେବେ ସେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ କରି ଏବେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋପ ଗୋପୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଗୋପ ଗୋପୀ ରହିବେ କି? ସେଠାରେ ତ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ରହିବେ। ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଶିବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତୁମେ ସବୁ ବିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ପଢ଼। ସିଡ଼ି ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୀତାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ହିଁ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସୁଛ। ଶୂଦ୍ର ଚିତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଯୁକ୍ତି ବାହାର କର ଯେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। धारणा मुख्य सार एक सर्वदा यही स्मृति रहिबाकु हेबो जे आमे हेउछु गोपी बल्लभंकर गोप गोपी। यही स्मृति सर्वदा खुशीर पारदा चढ़ू। 2 वर्तमान पर्यंत जहाँ किछि पढ़िछ से सबको बुद्धि भूली बाबा जहाँ शुणाउछंती ताकू ही पढ़िबाकु हेबो। आमे हेलु भाई भौणी। यही स्मृति द्वारा विकारी दृष्टि को समाप्त करबाकु हेबो। माया ठारू हारिबा अनुचित। वर्तमान पर्यंत जहाँ किछि पढ़िछ से सबको बुद्धि भूली बाबा जहाँ शुणाउछंती ताकू ही पढ़िबाकु हेबो। आमे हेलु भाई भौणी। यही स्मृति द्वारा विकारी दृष्टि को समाप्त करबाकु हेबो। माया ठारू हारिबा अनुचित। वरदान सेवा द्वारा जोगयुक्त स्थितिर अनुभव करुथिबा आत्मिक सेवाधारी हो। सेवा द्वारा जोगयुक्त स्थितिर अनुभव करुथिबा आत्मिक सेवाधारी हो। ब्राह्मण जीवन हेउछि सेवार जीवन। माया ठारू बंची रहिबा श्रेष्ठ साधन हेउछि सेवा। सेवा आत्मा को जोगयुक्त करिथाए, किंतु केवल मुखर सेवा नुहे, शुणिथिबा मधुर बाणीर स्वरूप होई सेवा करिबा, निस्वार्थ सेवा करिबा, त्याग तपस्या स्वरूप द्वारा सेवा करिबा, विनाशी कामना गुड़िक ठारू ऊर्ध्वरे रही निष्काम सेवा करिबा, एहाकू कहुए ईश्वरीय सेवा बा आत्मिक सेवा। मुख सहित मन द्वारा सेवा करिबा अर्थ मनमना भाव स्थिति स्थित हेबा। स्लोगान जदि आकृति अर्थात शरीर को न देखि निराकार बाबा को देखिब तेबे आकर्षण मूलत होइजिब। जदि आकृति अर्थात शरीर को न देखि निराकार बाबा को देखिब तेबे आकर्षण मूलत होइजिब। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारे बाबा कहते जदि सहज योगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हो। बाप दादांकर प्रत्येक पिलांक प्रति एते स्नेह रही जहाँकि भावुंट प्रत्येक संतान मोठार मध्य आगकू चली जाऊ। दुनिया रे मध्य जार जहाँ प्रति अधिक स्नेह रही थाए ताकू निज ठार मध्य आगकू बढ़ाई थाए। यह ही हेउछि स्नेहर प्रतीक। तेणु बाप दादा मध्य कहउछंती मोर पिलामानक भितर एबे किछि भी कमी न रहू, समस्ते संपूर्ण संपन्न एवं समान होई जांतु। यही परमात्मा स्नेह ही सहज योगी कर दिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।